कॉर्पोरेशन बेलगाम की सीढ़ियों पर बैठकर ऑपोजिशन ग्रुप के कॉर्पोरेटर्स ने किया प्रदर्शन। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एजेंट राज और करप्शन के खिलाफ आंदोलन। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और आम जनता के काम क्यों नहीं हो रहे? रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिर्फ एजेंटों के काम जल्दी कर रहे हैं। ऑपोजिशन ग्रुप के नेता मुजम्मिल दोनी के नेतृत्व में आंदोलन। रवि सावंखे सहित मराठी नगर सेवकों ने भी आंदोलन में लिया हिस्सा। रेवेन्यू सेक्शन के धिक्कारा, रेवेन्यू सेक्शन के धिक्कारा, 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 रेवेन्यू सेक्शन ऑफिशियल्स के धिक्कारा, 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 रेवेन्यू सेक्शन ऑफिशियल्स के धिक्कारा, 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 रेवेन्यू सेक्शन के धिक्कारा। ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಆಲ್ 21 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಧರಣಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ। ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ನಡೆದಿದೆ, ಅನ್ಡ್ಯೂ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸು। ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂಥರ ಪೇಪರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು 40 ದಿನ ಮಟ್ಟ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತಾರು। ಅದೇ ಪೇಪರು ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 3 ದಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡು ರೊಕ್ಕ ಕೆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ। ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಇದೆ। ಒಂದು ಆಫೀಸರು ಅದೇ ಚೇರ್ ಮೇಲೂ 5 ವರ್ಷ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ। ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಮಿಷನರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೋ। ಹಾಗಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಭಾಳ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ಗೂ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ರೂಲಿಂಗು ಇರ್ಬೋದು ಅಪೋಸಿಷನ್ಗೂ ಇರ್ಬೋದು। ಒಟ್ಟ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಗಪ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಇದೆ। ಅದ್ರಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರು ಅದು ವೇಗ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಗಪ್ಲ ನಡೆದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ। ಆ ಥರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವರು 10 ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡತ್ತಾರೋ, ಬರೀ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಕಿಶ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಮಾಡತ್ತಾರೋ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಧರ್ನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ದು ಏನೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು। ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಧರ್ನಾ ನಮ್ಮದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ। ಯಾರು ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ RIs, ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ, ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಇವ್ರು ಚಲೋ ಅಂತಲ್ಲ, 100% ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆ। ರೆವೆನ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೇ ನಾವು ಈಗ ಧರ್ನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ನಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅದೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ 2 ದಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು। ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಲೋ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರ ಆಫೀಸರ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು। ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವರು 30,000 ಅಂತವ್ರು, ಕೆಲವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮಗೆ ಬಂದು 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳತ್ತಾರಂತ ಅಂತಾರ ಭಾಳ ಆರೋಪ ಇದೆ। ಆ ಆರೋಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಡಮು ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೇನೂ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕರೆಯದೆ ಏನು ಸುಳ್ಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಧರ್ನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಏನು ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಮೇಡಮು, ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಧರ್ನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಹಿದ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್, वार्ड नंबर 8। बहुत दिनों से पब्लिक के भी कंप्लेंट्स कारपोरेटर्स के पास और हमारे MLA सर के पास भी बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि टैक्स के नाम पर इधर टोटल इलीगल एक्टिविटीज़, जैसा कि अभी शाहिद पठान बोले कि अगर एजेंट गया वो काम 1 से 2 दिन के अंदर काम हो रहा है, वही काम अगर कारपोरेटर या पब्लिक गए तो उसको कम से कम 1 महीने से उसको सताया जा रहा है। और टैक्स के नाम के ऊपर टोटल है ना इलीगल एक्टिविटीज़, पैसा मांगने का डिमांड। जैसा कि एक एग्जांपल है कि लास्ट टाइम काउंसिल के अंदर भी हमारा एक सब्जेक्ट है, वो काउंसिल के अंदर हम रखेंगे। एक एग्जांपल के लास्ट पीरवाड़ी से लेके काकती से लेके तुम्हारा कुर्ची से लेके बॉक्सेट रोड पर एग्जांपल से अगर देखा जाए तो कम से कम आज हमारा बेलगाम का जो टैक्स है 80 करोड़ रुपए है, 80 करोड़, उसके अंदर 62 करोड़ से या 64 करोड़ रुपए कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल अगर करेक्ट, जैसा कि मैंने एग्जांपल बोला कि पीरवाड़ी से लेके
कुर्ची से लेके काकती से लेके बॉक्सेट रोड, अगर इंच टू इंच अगर ईमानदारी से हर ऑफिसर अगर काम करेंगे तो मेरा कैलकुलेशन है कि कम से कम हम 150 करोड़ रुपए रीच कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अगर कोई भी बिल कलेक्टर पास या आरआई के पास कोई भी आ रहा है जिसका टैक्स 10-15 साल का है, वो उनके साथ में सेटलमेंट कर रहा है, तो वो टैक्स जिसका 10 लाख है या 15 लाख है, जैसा वेगा हेलमेट का बोले, वेगा हेलमेट का हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से काउंसिल के अंदर डिस्कशन हुआ कि वो ऑफिसर बोलता है कि पहला हमने किया था 2.5 करोड़ आया, दूसरे बार किया 4.5 करोड़ आया, तीसरे बार 6 करोड़ तक गया, लेकिन उसको ऑफिस 30 या 40 करोड़ रुपए के अंदर 30 या 40 लाख के अंदर उसका सेटलमेंट किया गया, तो 5 से 5.5 करोड़ रुपए महानगर पालिका को लॉस हुआ। यहाँ पे एक कारपोरेटर अगर एक यूजीडी या एक चेंबर के लिए अगर अपने ऑफिसर को बोलता है, तो हमारे ऑफिसर AW हो या हमारा सेक्शन ऑफिसर क्या बोलता है कि हमारे पास फंड नहीं है, और फंड होगा भी कैसा। ऐसे जो इलीगल एक्टिविटी, हमारी जो कारपोरेशन की जो इनकम है वो टैक्स के ऊपर है, टैक्स के अंदर ही अगर इधर घपला अगर चल रहा रहेगा तो कैसा होगा। लास्ट हमें याद है कि 2010 के अंदर संभाजी पाटिल साहब खुद काउंसिल के अंदर डिस्कस किए थे कि अगर उस टाइम में था कारपोरेशन का टैक्स 50 करोड़, वो खुद बोले थे कि अगर प्राइवेट कंपनी को अगर दे रहा है तो 100 करोड़ रुपए तक कर सकते हैं। तो मेरा भी ओपन ही चैलेंज है कि काकती से लेके जो भी मैं जो बाउंड्री बोला, वो बाउंड्री के अंदर करेक्ट आप इंच टू इंच अगर ईमानदारी से हमारा बिल कलेक्टर से लेके ऊपर तक सब लोग काम करेंगे, तो हमें डेवलपमेंट के लिए किसी के भी सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा महानगर पालिका का टैक्स से हम पूरे वार्ड का डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब लास्ट काउंसिल के अंदर हमारा वो सब्जेक्ट है, और पब्लिक से भी अपील है कि कोई भी लास्ट में बेलगाम 1 के अंदर भी हमारे मीडिया थ्रू पब्लिक से भी अपील थी, कोई भी एजेंट या कोई भी ऑफिसर आपके पास टैक्स के बारे में अगर पैसा मांग रहा है, तो अपोजिशन चेंबर आपके लिए हमेशा, अपोजिशन कारपोरेटर्स आपके साथ में है, आप आके कंप्लेंट करें, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ನಮ್ಮ ಆಜಮ್ನಗರ್ ಏರಿಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಲಪಡಾನ ಹಿಡಿದೈತಿ, ಮತ್ತು ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಏನು ತುಂಬ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಎಲ್ಲ ಬರಾಬರಿ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ ನಡೆಯತ್ತಿಲ್ಲ। ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ದು ತುಂಬ ಅಂದ್ರೇನು ಇಲ್ಲ मट ಆಗಿಲ್ಲ। आजमनगर में जरीना फतेह आजमनगर में सब लपड़े चालू है। किस तरह के टैक्स के नहीं तो लपड़े चालू है, वो कुछ भी काम नहीं कर को दे रहे हमारा। ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಉದ್ದಾಟ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಅವರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಜರ ಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಗಬೇಕು। ಆದ್ದರಿಂದ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆದ ಇತ್ಯರ್ಥ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂನು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದಾವ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಮುಜಮಿಲ್ ಧೋನಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಸವನಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಈ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂಡಲ್ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಬರ್ತಿದೆ, ಆಮ್ಯಾಗ ಈ ಕಡೆ ಬೀರ್ನೋಡಿ ಟು ಕಾಕ್ತಿ ತನಕ ಬರ್ತೈತಿ। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಿವಸಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಹಬ್ಬ ಇದೆ। ಆ ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ನಗರ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಆ ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂದಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಲಿಂಗ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ। ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ರೆವಿನ್ಯೂದಿಂದನೇ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಠಿತ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಇದಾಗ್ತಾಯಿದೆ। ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು बसवराज मारुती मोदेकर, वार्ड नंबर 14। आज या ठिकाणी जो काय गोंधळ कारभार रेव्हन्यू सेक्शनमध्ये चाललेला आहे, आम्ही बरेच दिवसापासून कॉन्सिल विभागामध्ये हा विषय घेतलेला आहे। जो टॅक्स संदर्भात काही अधिकारी बरेच वर्षापासून ठाण मांडून त्या महानगरपालिकेत आहेत, तर आमची मागणी अशी होती की त्यांना रिशफल करून त्यांना दुसऱ्या सेक्शनमध्ये बदली करावी अशी मागणी होती, परंतु तसं कुठं होताना दिसत नाही। त्यांनी आणि परत कुठं पॉलिटिकल प्रेशर आणून आणि परत त्या टेबलला येतात, त्या टेबलला येतात म्हणजे येतात असं की तिथं मलाही त्यांना भरपूर मिळत असते। त्याचप्रमाणे आता ESTचं जे प्रकार सुरू आहे, ॲक्च्युली हा सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा रूल्स आहे, त्याप्रमाणे नोंदणी करायला आपले जे नागरिक पण सहकार्य भरपूर करत आहेत। त्याचबरोबर काय होतं आहे की ज्या EST नोंदणीमध्ये जे त्यांनी डॉक्युमेंट्स विचारले आहेत, त्या डॉक्युमेंट्सप्रमाणे पब्लिक पण डॉक्युमेंट्स सगळे देत आहे, परंतु जे काही अधिकारी
त्यांना खाऊन सवय झालेली आहे. त्यामुळे त्यांनी काहीतरी त्यांना अडथळा आणायचा आणि हे डॉक्युमेंट्स घे, ते डॉक्युमेंट्स पाहिजे, हे डॉक्युमेंट्स पाहिजे असं सांगून त्यांना फिरवायचं. परत तिथं लगेच त्यांचा कोणतरी एजंट असतो, त्या एजंटच्या मार्फत तो जर पब्लिक गेला की तेच काम ताबडतोब त्यांनी विदाऊट डॉक्युमेंट्स करून द्यायलेत. अशी बरेचसे घटना आणि आमच्याकडे प्रूफ आलेले आहेत. आम्ही मागच्या कॉन्सिलमध्ये पण आमच्या म्युन्सिपल डोनी अपोजिशन लीडरने सांगितलं होतं की हा विषय फार गंभीर्याने आहे आणि गांभीर्याने घेण्याचं गरजेचं आहे. आणि कमिशनर मॅडमला आम्ही आणि परत आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना कानावरती गोष्ट घालणार आहे की ज्या रेव्हन्यू सेक्शनमध्ये जो कारभार चालू आहे तो कुठल्याही परिस्थितीत चांगल्या पद्धतीनं व्हायला पाहिजे आणि हा जे करप्शन सुरू आहे ते बंद व्हायला पाहिजे. आणि आत्ताचा परवा दिवशी आमच्या नॉर्थ सेक्शनमध्ये आमचे सहकारी मित्र फतेखान यांचे काय तर स्वतःच्या टॅक्ससाठी त्यांनी गेले होते. तिथला एक अधिकारी तो 1 महिन्यापासून जवळजवळ त्यांना तारांबळ करत आहे. तर समजा असं सामाजिक कार्य करताना पण ह्यांनी 1 महिना असं टायमिंग लावलं तर जनतेला ह्यांनी किती दिवस लावतात. त्याचप्रमाणे या रेव्हन्यू ऑफिसर आहेत ज्या आपल्या मेन तालिकोटी मॅडम या त्यांच्या कानावरती पण निदर्शनाला आणलेलं आहे. आणि आपण त्यांना स्पष्टपणे सांगणार आहे की जे असे भ्रष्ट अधिकारी आहेत त्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना ह्या बेळगावातून त्यांना पळपाट लावावं अशी आमची मागणी आहे.